Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli Müslüman bir tuğandar, Allah Teala barınızdan razı olsun. Ötkünde sabahınız bolbay kalan, şonu bugün kayra ulayız inşallah. Esinizlerde bolsa, şol İmam el-Mevsili rahmetullahi aleyhinin el-Muhtar kitabından okup gelip وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُ رَطْبِهِ وَيُجْزِئُ الْفَرْقُ فِي يَابِسِهِ degende okup düşündürüp gelgen bizdağı ve iza asabal cuffa necasetun laha cirmun kerravsi degen jereye gelip toxtoğan ekemiz. Başladığında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bi senetine muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Ve adamullahu naf'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumi sair salihin fi darain amin. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال وإذا أصاب الجف نجاسة. İmam Mevsili rahmetullahi aleyhi kitaptın başından aytıp gelecektir ne? Necaslardı tazalı babında ve iza asabal huffa necasetun. Eğer de bir adamın but giyimine najasat deyip kala turgan bolsa, şu menen namaz kanday okuyt. İlgari bizde Kudayga şükür bunday boldu meçitlerimiz jay namaz salınıp adamlar taza ilgari anday bolgon emes. Peygamberimizin mezgilinde adamlar but giyim menenle namaz okuşkan. Biroq but giyim menen daima şu but giyim menen namaz okuganmı dese emin arganday bolgan. Keyde but giyimin çeşip dele okugan, keyde but giyimi menen dele okugan. Hem oşonday bolup but giyimge bir najasat deyip kala turganmızsa anı menen kayra namaz oku durus bolbay kalat. Sebebi hamilun najasa bir adam denesinde, giyiminde, but giyiminde najas bola turgan bolsa anı menen namaz okugan durus emes. Hem adamlar but giyim menen namaz okuşkan, hem oşonda najasat bola turganmızsa anı tazaloo jolu kanday. وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ. Eğer de but giyimge alması olsun, galoş olsun bir najasat deyse لَهَا جِرْمٌ. Oşol najasatta bir sezile turgan bir denesi var. Gözüge görüne turgan bir desesi var. Cukkamınday. Alganday kerravsi. Janağı maldın kığınday ele. فَجَفَّ. Hem oşol but giyimge tiydi dağı kurap kala turgan bolsa fadelkuhu bil ardı jaza. Jerge mitip ışkalap butunu arı beri жүрgüzüp tazalap koysoň oşo menen tazalanıp kala жетişti bolat. Sözsüz türde anı su menen juu millet emes deydi. Biroq şartı fejaffa kurgap kalgan bolsa. Najasat deyip anda bir gözgө görüne turgan bir nese var, jirim dene var, kurgap kalgan bolsa fadelkuhu bil ard. Jerge oşonu ışkalap tazaloo menen oşol nese taza bolat dagı, oşol giyim menen, oşol but giyim menen namaz okusa durus bolat. Wa ratbu wa ma la jirma lahu kal khamri la yujzi'u fihi illa al ghaslu. Emi dagı bir najasat var. Ma la jirma lahu. Al gözgө görünüp bunday bir denedey bolgan neç nerse jok deydi. Kal khamri araqa okşoş, je bolbosa zaraga okşoş nerse. Görünbeydi de bu diyet. Kurğandan gözüne görmüyor kaldı. Eğer uşunday boluna turgan bolup, al su bolu turgan bolsa, suluğu bilinip turadi. Anı jerge janagınday ışkalap tazalagan durus bolup etken, belki emne eken? La yujzi fihi illa al ghaslu juş kerek. Oşol najasat degen jerde juş kerek. Bizdin Hanafi mazhabda al khamr arak najasat bolup eseptelenет. Al giyimge, je but giyimge, je göynökö, çapanga ağıp tigen bolsa, tөгülüp ketken bolsa al giyimni najas kılat. Anı su bola turgan bolsa juuyut. Kurgap kalsaçı. Kurgap kalsa da juulat. Sebebi bul nesli görünbeydi. Görünbeydi de anı jirmi jok. Janagınday bir görünüp bayağı kırıp je ukalap sala turgan eç nesesi jok. Anı emne sözsüz türde juuş kerek bolat. Bizdin Hanafi mazhabda emne sebepten hamır, başkaça aytkanda arak najas bolup kaldı, giyimdi najas kılat. Dese bizdin Hanafi mazhabda najas taza emes bolgon hamır arak bol jüzümden jasalıngan jana kurmadan jasalıngan arak.
Эгерде Куранда же бир хадисте хамр, арак деп келе турган болсо, ошол жүзүмдөн анан курмадан жасалынган болот. Андан башкадан жасалгандарды мускер дейт. Мас кылуучу нерсе. Ал тийип кала турган болсо нажас болбойт, бирок ичиш арам. Ошол айырмасы ошо. Ошого эгерде кайсы бир китепте хамыр деп келгенсе, аны белгиле ал жүзүмдөн жасалынган же болбосо курмадан жасалынган. Эми ошондой нерсе бут кийимге же болбосо кийимге тие турган болсо, мына ошону эгер суу боло турган болсо да, куруп боло турган болсо дагы аны жууш милдеттүү болот. Бул жерде курук болсо дегенин айткан жок. Аны өзүбүз эле билишибиз керек. Себеби ал суюк, зара суюк, арак суюк, ал денеге тийди, кургаган болсо, суу болсо аны билип атабыз, аны жуушубуз керек. Кургап калып, эсиңизде бар, ушул менин кийимиме ушул зара тийип кетти эле же болбосо арак төгүлүп кетти эле десе, ошол жерде жууш керек болот. Кургагандан кийин. Себеби анын бир денеси кетирип сала турган нерсеси жок, ал жуулуу менен гана дурус болот. Эми бут кийим менен намаз окуунун маселеси. Имам Бухари жана имам Муслим рахматуллахи алейхи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадисти риваят кылат. Алар келип сахабалардан сурады. Я сахаба, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бут кийими менен намаз окуй беле десе, каны наам, ооба бут кийим менен намаз окуйт эле дейт. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бут кийим менен намаз окуган экен. Дайымбы десе, алымдарыбыз айтат, дайым эмес. Кээде бут кийим менен окуган, кээде бут кийим менен окубаган деле абалдары бар. Дайым бут кийим менен окуган эмес. Азыркы мезгилде жана жогоруда айткандай мечиттерибиз бардыгы жай намаздар салынып, таза болуп, тазалангандан кийин бул сүннөт же болбосо бул пайгамбарыбыздын амалы амал кылынбай калып кетти. Шариятыбыздагы өкүмдөрдүн түшүнүүдө баягы пайгамбарыбыз кылыптыр, биз ушуну кылышыбыз керек, же пайгамбарыбыз кылбаптыр, буну кылбашыбыз керек деген түшүнүк менен эмес. Ошол пайгамбарыбыздын амалы азыр биздин кылганга ылайыктуу болуп калдыбы же ылайыктуу эмеспи? Пайгамбарыбыздын ошол кылганы милдеттүүбү, кылышыбыз милдеттүүбү же ыктыярдуубу деген нерсеге тереңирээк киришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жада калса ушул бут кийим боюнча мындан да катуураак айткан хадиси бар. Аны имам Абу Дауд рахимахуллах радиаллаху анху риваят кылат. Халафул яхуд, яхудилерге не кылгыла? Каршы келгиле, алардын каршысында амал кылгыла, алар бут кийимин чечип ибадат кылышат. Силер бут кийимдер менен окугула деген буйрук берген. Буйрук берген. Халафул яхуд, яхудилерге, еврейлерге каршы бут кийимдер менен намаз окугула деген. Ал бизде эреже бар. Bir ökümdün sebebi illasi, ошол illa деген нерсе bir себеп десек болобу, ошонун себеби менен өкүм пайда болгон. Ошол себеп бар болсо өкүм табылат. Эгер ошол себеп жок болсо өкүм жокко чыгат. Демек, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында мечиттер кум, таш жанагындай болгондуктан адамдарга ошондой буйрук келген, ушинтип окугула деп. Ал нерсе азыр заманыбызда кеткенден кийин буну аткарыш милдеттүү болбой калды. Ошого кээ бир акылсыз адамдардын ушул хадисти окуп калып, бут кийим менен кирип мечиттерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бут кийимге намаз менен окугула деген, мен бут кийим менен кирип окуйм дегендер дагы болгон. Баягы хадисти түздөн түз түшүнүп. Ал ошол заманга айтылынган, азыркы мезгилде анын актуалдуулугу кетти. Караң. Кээ бирки амалдар бар, бир мезгилде актуалдуу болгон, пайгамбарыбыздын амалы болгон, ошол сүннөт болгон, андан кийин келип анын актуалдуу өзүнүн күчүн жоготушу да мүмкүн. Мисалы, даватчы бир туугандарыбыз, биз даватка да чыкканбыз, даватты жаман көрбөйбүз, даватты жектебейбиз, даватты колдойбуз деген мааниде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хуруж кылган, чыккан, эшикти тыкылдаткан, адамдарга барып даватты айткан, азыр ушундай кылбасаң пайгамбарыбыздын рисаласы жетпейт деген түшүнүк бар. Дават пайгамбарыбыздын исламы, пайгамбарыбыздын жеткизе турган нерсеси
Çıgуу menen gana harakat menen barıp çıkpasaң sen paygambardын dinini жеткизе албайсың. Эгер çıkpастан туруп жөн жеткизип, китеп жазып жеткизген болсоң, же телевизордон чыгып сүйлөп жеткизген болсоң, же Instagramдан, же YouTube'дан кылсаң, сен пайгамбардын амалын кылбадың, сен пайгамбардыкы чыккан деген далилди бекем кармалыш. Ооба, азыркы мезгилде ошонун актуалдуулугу барбы? Десе бар, ооба, элдерге чыгып жеткизсе болот. Бирок азыркы мезгилде ошентип эшикти тыкылдатып азыр тыйып салынды мисалы, Эми ошо кайгырыштын кереги жок. Пайгамбарыбыздын жолу тосулуп калды деген кереги жок. Же болбосо азыр жай намаз салынып калды, пайгамбарыбыздын амалы токтоп калды. Көтөрүлүшчө бир неме кылып жай намаздарды алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз бут кийим менен окуган болчу намаздарды. Биз да ошентип окушубуз керек. Ушинтип окубасак болбойт деген түшүнүккө келгендей болуп калды. Даватты жеткизүүдө кандай услуп, кандай тартип болсо колубуздан келишинче исламга кызмат кыла берели. Мен кээ бир мусулман бир туугандар менен сүйлөшүп калсам, айтат да, эми эмне болот? Пайгамбарыбыздын дини жетпей калабы? Жок, жете берет. Хуруж кылыш керек да, чыгышыбыз керек болот, чыкпай турган болуп. Чыкпаса да жетет иншалла. Анан адамдарга бир ушундай бир түшүнүк болуш керек. Исламды жеткизүү, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахны жеткизүү жалгыз эле менин милдетим, мен жеткизбесем жетпей калат деген пикирден кайтышыбыз керек. Сахабалар колунан келишинче кайсыл жактарда сөөктөрдү калып кетти. Колунан келишинче жеткизди, өлүп кетти. Болду. Андан кийин табииндер келди, жеткизип атат. Табииндер келди, жеткизди, исламды бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Андан Абу Ханифа кыйкырып жүрүп, ал деле колунан келишинче жеткизип өтүп кетти. Андан кийин Чубак ажы деле эмде тартип менен. Чубак ажы деле өтүп кетти да. Эртең биз да бул дүйнөдөн өтөбүз. Ушул жерде тургандар дагы 100 жылдан кийин биз жок болобуз. 100 жылдан кийин башка бир коом келет, сен кыла албаган, балким сенден жакшыраак, менден жакшыраак ислам жеткизишет. Кыжалат болуштун кереги жок. Сен колуңан келишинче исламга кызмат кылып кете бер. Иншалла Аллах Таала кийинки коомго, мүмкүн биздин азыр колубуздан келишинче аракет кылып 100 адамга, 1000 адамга бир эртең 1 миллион адамга дават жеткизе турган коом келет иншалла. Демек, пайгамбарыбыздын феилдерин, пайгамбарыбыздын амалдарын заманга карап жеткизиле берет, кылына берет, амал кылына берет. Пайгамбарыбыздын бир мезгилиндеги амал кылынбай калса, азыр ошону ушул кылынбай калды деп, мындай жүрөк зада болбошу керек. Пайгамбарыбыздын мезгилинде пайгамбарыбызга чейин тиш тазалоо деген нерсе жок болгон. Ошон үчүн сасып жүрө берген бардыр. Пайгамбарыбыз ал-мисвак деген нерсени үммөтүнө үйрөтүп, ошо менен тишин тазалады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадисинде Жабраил алейхиссалам келип кайра тишиңди тазала дегенден мен тишим жана ооруп калганга чейин тишин тазалат. Тазалыкка. Эми азыркы мезгилге келгенде мисвакка бардыгы жетишпейбиз. Бирок зубный паста менен щеткалар чыгып калган. Ошонун ордун аткарат. Жок, аны аткарбайт. Только мисвак ошол жыгач менен гана тазалаш керек деген түшүнүк дагы туура эмес. Бар болсо кылсаң макул баягы. Пайгамбарыбыздын ооз тазалоо деген тазалыкка чакырган биринчи амалын аткарасың. Экинчиси пайгамбарыбыздын кылган сүрөтүн да табасың. Бисмилла, машалла, жыгач менен. Экинчи мезгил келип, мисалы үчүн азыр да бир мезгил келгенде такыр эле мисвакты эч ким колдонбой калышы мүмкүн да. Зубный паста щетка менен кылсаң деле жана пайгамбарыбыздын айткан хадистерине не кыла беребиз? Соуна жете беребиз. Азыр жай намаздардын үстүндө намаз окуп атсак, пайгамбарыбыздын мезгилинде сахабалар пайгамбарыбыз бут кийим менен намаз окуган болсо, ошо өкөндөй эле согулабыз. Жок. Ишо кызыгы пайгамбарыбыз буйрук берген буйрукта ташталып калды. Еврейлерге карап не кылгыла? Каршы болуп туруп намаз окугула, алар бут кийимин чечип окуйт экен, силер кийип окугула деген. Азыр биз бардыгыбыз ошолор окшоп калдыкпы уже. Чечип окутабыз да. Имам Сахаранфури, Абу Дауд, Сунан Абу Дауддун хадиске шарх берген Сахаранфури деген чоң алым, ханафи алым.
Bedrul Mechhud деген китебинде эми азыркы мезгилде дептир бутты чечип окуш керек дептир. Сахаранфур өзүнүн заманында. Себеби азыр тиги немелер бут кийим менен окуп атабы, азыркы мезгилде биз бут кийимди чечип окуй беребиз дептир. Ошо хадисти, мына Абу Давудта хадисти чечмелеп атат. Демек, пайгамбарыбыздын амалдарын, пайгамбарыбыздын сүннөтүн амал кылууда иллесине, себебине, заманына карап амал кылып кете беребиз. Ошондон бир туура эмес түшүнүп калбашыбыз керек. Себеби заман өзгөрүшү менен жашоо өзгөрүп атат. Биз ошо менен кете беребиз. Негизги максат ишке аша бериш керек. Демек, бул жердеги маселе түшүнүктүү болду. Эгерде бут кийимге бир нерсе тийген болсо, аны кургак болсо жерге ышкалап тазаласак болот, ал эми суу боло турган болсо сөзсүз жуушубуз керек болот. والصيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما. Эми жанагындай кийимдин нажасатты өзүнө соруп кете турган нерселерди тазалоонун жолун айттык. Эми бир нажасат бар, өзүнө сиңирип кетпей турган нерселердин тазалоосу жолу кандай десе, кылычка окшош, бычак, кетмен, башка эмне, күзгү, пол, кафел, ошо окшогон нерселерге нажасат тийген болсо эмне кылабыз? Арчып коюу менен таза болот дейт. Арчып коюу менен таза болот дейт. Эгерде кылыч, мисалы, капырларды өлтүргөн мезгилде кан болсо, аны тазалоо жолу кандай? Жерге ышкап, же болбосо ошону арчып салып, бимас, арчып салсак эле ошо таза болот экен. Жууш милдеттүү эмес. Эмнеге десе, себеби кылычтарды тагынып, жанында жана белине байланып турганда. Эгерде нажас боло турган болсо, аны менен намаз окуса, нажасатты көтөрүп алып намаз окуган болуп, ошон үчүн тазалаш керек. Бычак деле ошонун өкүмүндө, чөнтөгүндө күзгүң барбы, же болбосо үйдө кафел барбы, керама гранит барбы, ошолордун бардыгын үстүн тазалоо менен. Себеби эмне? Алар нажасатты өзүнө сиңирип кетпейт. Бетинде эле да. Сиңбейт да, кафелге кантип сиңет нажасат? Бычакка кантип сиңет? Күзгүгө кантип сиңет? Мына ошондой эле. Демек, ошону тазалап коюу менен, мындай сүртүп коюу менен тазаланат экен. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم. Andan keyinki daha bir erejege geldik. İza asabatil arda najasatun. Жерге bir najasat tөгүлдү же болсо неме болду? Мисалы үчүн bir hayvan келип, адамбы жерге зара кылды. Жер najас болду, najас болду. وذهب أثرها. Анын сыртындагы асары белгиси жок болуп, кургап кетти, башка болду. Шамал болду, турду. Najasаттын сырткы көрүнүшү же болсо асары белгилери жок болуп кетти. Жазати салату алейха. Мына ошол жерге намаз окуй берсек болот. Жай намаз болбосо деле. Анын үчүн сөз эмне? Себеби бир нерсенин таза болуусу кургоо менен, күн тийүү менен, шамал менен дагы нажасаттар тазаланат. Жердин маселесинде. Дагы китептерде айтыптыр, эгер жерге дагы бир башка нерсе ташталынып, ошол нерсе жердин өкүмүнө өтүп кетсе, мисалы. Жер менен жер болуп кетти да бир нерсе. Отун жер менен жер болуп кетти, мисалы. Ошонун үстүнө дагы нажасат боло турган болсо, ал кургап, келиңиз, докторум. Ошол кургап анын فذهب أثرها. Анын белгилери жок болуп кетти. Мынтип карасаң таппайсың кайсы жерге. Ошонун үстүнө намаз окусаң дурус болот. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, жер мага бардыгы таза болду. Кабы бүтүн жерден намаз окуй беребиз. Сөзсүз жай намаз болушун кереги жок. Чыгып туруп каалаган жериңизде намаз окуй берсеңиз, жай намаз катары жер боло берет. Эми кургап кала турган болсо, анын белгиси кеткен болсо, кетти. Эгерде көрүнүп турсачы белгиси. Бир нерсе келди, зара кылды, бирок ошол саргайып көрүнүп турат, эми ал жерге намаз окубайсың. Бул жерде эме захаба асаруха. Анын асары белгилери такыр жоголуп кеткен болсо. Ва алейха дуна таяммум. Бирок таяммум кылганга болбойт ошол жерге дейт. Таяммум кылганда жана суу таппай калсак биз топуракка колубузду уруп кургак тарата алабыз го, суу табылбай калса. Намаз окусаң болот, бирок дарат алсаң, таяммум кылсаң болбойт.
Эмнеге? Экөө окшош эле маселе го. Эгерде намаз окуган дурус боло турган болсо, таяммум кылганга эмнеге болбойт? Десе, экөөнүн далили эки башка дейт. Бирөөсү күчтүүрөөк далил, бирөөсү алсызыраак далил. Таяммумдун далили не? Таяммаму саидан тайиба дегенби? Таза топуракка таяммум кылга деген Аллах Тааланын буйрук келген. Бул же таза эмес. Өкүмдө таза эмес. Курандын өкүмү менен таяммум кылганга болот. Ошон үчүн таза топурак, таш, кесек, кум табышыбыз керек. Ал эми эмне себептен намаз дурус болот десе, пайгамбарыбыздын хадиси келди. Жер ошентип нажас дегенден кургап, белгиси кете турган болсо, ал жерде намаз окуй берсең болот деди. Бул хадистин даражасы ахад. Курандан бир аз төмөнүрөөк. Демек, ушул хадис менен намаз окусак боло берет, аят менен таяммум кылганга болбойт. Я Аллах. Шариатыбызда ушундай эреже. Дуруспу? Дурус. Бисмилла. Эми мындан кийин жогору жакта жанагы нажасат, оор нажасат, анан жеңил нажасат деп түшүндүрүп келгенбиз. Эми ошону тазалоо жолдорун айтып, ва баулу ма юкалу лахмуху ва баулул фараси ва дамус самаки ва луабул багли вал химар хуру ма ла юкалу минат туюри нажасатуху мухаффафа. Эми жеңил нажасатты түшүндүрүп атып, ва баулу ма юкалу лахмуху. Эти желинген айвандардын зарасы жана аттын зарасы некен жеңил нажасат дейт. Анын жеңил нажасатты тазалоонун жолун айтканбыз, кийимдин 4төн 1-ине ошондой болуп кала турган болсо, ошону тазалаш керек, андан азыраак болсо кечирим дегенбиз. Эмне себептен ма юкалу лахмуху, анын этин жеген болсо десе, эми эти адал болгондон кийин немеси жеңилирээк болот. Нажасаттыга. Ва баулул фарас, кеттик. Аттын зарасы да ошондой. Ва дамус самак. Балыктын каны дагы эмне болот дейт? Жеңил нажасат болот дейт. Ушуга кичине токтолушубуз керек. Биз балыкты жейбиз, сойбой эле жейбиз. Анын ичинде каны жок болгондуктан союш милдеттүү эмес балыкты. Бизге айванаттарды, мал жандыктардын адал болуусунун шарты ичиндеги нажас болгон канды чыгарып салсак гана. Ошон үчүн эт турушу турпаты менен арам деп айтылат. Качанага бисмилла Аллаху акбар деп жана каны нажас болгон кан чыгарылып кеткенден кийин адал болуп калат. Ал эми балыкта кан жок болгондуктан аны жөн эле жей беребиз бисмилла. Ошон үчүн жанагы миллион сом тапсаң дагы барып кашкасы бар эс ал деген деп калсаңар. О кашкасы бар эс алсаңар, ошол жерде балыктар алып чыгып эле башына бир чабып эле эмне кылып атат? Пиширип берип атат. Сойгон жок. Эмнеге десе, аларда агуучу кан болбогондуктан аны союш милдеттүү эмес дейт. Бизге пайгамбарыбыздан келген шариат ушундай. Анын себеби эмне десе, анын каны жок болгондуктан ошондой кылсак болот дейт. Мен кичинекей мезгилимде биздин гастрономго, магазинге, айылдагы магазинге балык келди. Балыкты кыйын жакшы көрөт элем кичинекейимде. Анан ал жака бул жака жөнөткөндө жол кире алчык да биз. Силер да ошондой белеңер. Бар бир нерсе алып кел магазинден дегенде жол кире калат эле. Здаштар жол кире калат эле да, чуркап барган. Ошондой жол кирелерден топтолуп калган акчам бар эле. Анан ошол жерден балык сатып алдым. Үйгө алып барып пиширам деп. Биздин немеде үй шартында балык пиширилган мен эсимде жок да. Бардыгын столовойлордон, bir жерлерден жечик балыкты аябай жакшы көрчүмүн. Анан 1 килограмм алып алып бардым. Ошону 6 кас же 5 кас бекем же 4 кас болсом керек. Алып барсам атам жок болчу. Ошону биздикилер түшүнбөйт экен да. Бул союлуп алыптыр деп жей койгонбуз. Анан мен кечке тамдын аркасына отуруп алып ойлонгом да. Итке салып бергенбиз. Бул союлуш керек болсо базарга, магазинге эмне себептен сойбостон туруп алып келди муну? Демек, желине бериш керек болсо керек эле. Анан биз тиги
столовойда жегенбизде башы менен эле болот эле го балык деп тамдын аркасына отуруп ойлонгом да. Иштихат ошондой. Ошо балык желинбей калып кеткен. Аны караңыз, маселе. Бул балык союлбайт экен. Бирок бул жерде муаллиф имам Маусили балыктын каныдагы жеңил нажасатка кирет дегенге алымдар не? Суроо коюптур. Жок, таксир ушул жерде ушул бир аз туура эмес маселе болуп калды. Кантип? Дамыс самак. Эми кээ-бирки алымдарда кабыл бар да. Кээ-бирки алымдарда ушундай кабыл бар. Неме союлушу керек, балык союлушу керек. Биздин ханафилердин ичинде деле. Бирок Захиривада башка алымдар жок. Балыктын каны нажас кылбайт, ошону шойдон союп жей берет. Ошого бул имам Маусили ошол сөзгө бир аз оогондой. Жанагы балыктын каны нажас дегендерге оогондой. Ошого бул жерге законго киргизген. Эми матын деген нерсе биздин ханафи мазхабта эң негизги закон дейбиз го. Бирок 100% туура дегендик эмес дегенбиз. Анча-мынча маселелер болот. Сабак берип атканда аны шарттап аткандар танбих кылып белгилеп өтөт, ага фатва берилбейт. Буну албайбыз. Бирок галибан 90-80% туура маселелер деп. Ошого эми биздин устазыбыз Шейх Салах Абул Хадж ушул ихтиярды таалик кылып ошого түшүндүрмө берип атканда мындай деп тур. Ма закарахул мусанниф. Бул имам Маусили айткан маселе хуна фи дамис самак, балыктын канынын маселесиндеги айткан сөзү махаллу назар. Мындай карай турган маселе. Ойлонуш керек. Мындай ушуну алсак болбойт. Ошон үчүн маселелерди түшүнүп атканда котормочу болбош керек. Фикhtын рухун түшүнүш керек. Себебин, анын түпкү тамырын түшүнүш керек. Котормочу болсоңуз, бисмилла, мунун каста ушундай котор берип коерсиз. Дамыс самак нажас болду. Сизден уккан адам кетет да, қан самак экен деп, ханафи мазхабта муътамат эмес маселеге кетип калат. Ошон үчүн сабак берип аткан инсан сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ылгап билиш керек. Бул маселе каякта, мунун тамыры каякта, кантип жооп бериш керек. Котормочу болбош керек. Бир нерсе эсиме келди. Биздин устазыбыз Шейхтар Сардар Али дайым айтып жүрөм, мүмкүн дагы кайталоо болсо зыяны жок. Хидаядан сабак берип атканыбызда биз хидаядан сабак берип баштан аяк Аллахым разы болсун, ижаза алган Шейх Абдуали, Маккадагы досум, да ким бар эле, да бир-эки бала бар эле. Шейхтарыктан окуп, ошо агачы келе бергенден кийин ижаза алганбыз. Ошондо Шейхтарыктын айтканы бар. Айткан эсимде. Бир адам хидаянын матынын окуп атып, ичинде Кудуридин матыны менен Жамиус Сагирдин матынын айырмалап биле албаса, китепти окуп атканда, окуп аты хада ибарату Кудури. Мына Кудуридин ибарасы, хадихи ибарату Жамиус Сагир. Жамиус Сагирдин ибарасы. Себеби хидая, бидаяты муптади эмне болгон? Кудури менен Жамиус Сагирден экөөнүн алып туруп жазылган да. Камыр нан, мынаяктан камыр болду, ачыткы, туз болгондой эле ошол бидаяты муптади Кудуридин маселесин, Жамиус Сагирдин маселесин алып келип туруп, өзүнүн ибаралары менен мынтип эреже түзүлгөн. Анча-мынча ибараларды ошол Кудуридики кандай болсо ошол ойдон кеткен, кичине өзгөрткөн, кээде Жамиус Сагирдики өзүнчө кеткен. Мынтип окуганыңда билине. Кандай эле окуп аткан адам, хидаяны окуп аткан адам баягы Кудуридикин көк менен Жамиус Сагирдики кызыл менен сызып койгондо айырмалап билгендей окуп аткандай билиши керек дейт. Ошон сабак берип аткан адам. Кимде ким Кудури менен Жамиус Сагирдин ибарасын хидаядан айырмалап биле албаса, хидаядан сабак берүү арам болот ал кишиге. Башкача айтканда мутаржим котормочу болбой калат деген. Эмнени которуп атасың? Могу маселе каяктын маселеси, түгүн билгин деген сөз. Котормочу болбо деген сөз. Ошон үчүн менин досум келди, акыл деген, азыр немеде сабак болуп атат. Имам Сарахсиде, пайгамбарыбыздын сирасынан сабак болуп атат. Аллах таалам илимине береке берсин, жаңы келди. Ушундай
шейхтар келгенде колдоп, ушинтип айтып неме болуш керек. Ошонун сабактарына да катышыш керек. Аябай жакшы. Илимдик 17-18 жыл өмүрүн илимге арнап келген киши. Ошол кишинин бир айткан сөзү бар да, ошо Акыл шейхтин. Al-mutarjimu laysa bi'alimin деп неменин египеттиктердин лахжасы менен котормочу алым эмес. Котормочу алым эмес. Которуп атканда ал жерге эмнени келсе которуп атат ал. Туурасын туурада, негизи каяк. Мындайча айтканда маселенин эркек ургачысын билбейт деген сөз котормочу. ما ذكره مصنف دكتور صلاح أبو الحاجة من أستاذ من ما ذكره المصنف ها هنا في دم السمك محل النظر قراش كراك bunun da alıp ketkenimiz boluyt dedi. قال ابن عابدين رحمة الله عليه ابن عابدين özünün Haşa deyen kitabın 1. tomunun 322. betinde ne dedi? فالمذهب أن الدم السمك طاهر. Hanafi mazhabta, mu'tamad Hanafi mazhabta balıktın kanı tahir, taza deydi. Bu yakta neces dedi. Taza deydi. لِأَنَّهُ دَمٌ suratan la hakikaten. Al kızarı birese olup çıkıp durgan al süretteyle kan okşu odat. Çındığında kan emez al deydi. Dellep gel odat. Mahallun nazar ekendigine dellep gel dedi. Alımdардың sözüne. Mahallun nazar degen nerse bunda oylanıp karap terengirek izildeş gerek degen mesele. Rinat taqsın. Yaxşı. Dağı bir kitapta misal geldi o fil Bada'ius Sana İmam Kasani'din, İmam Samarqandi'din biyovalası İmam Kasani'din Bada'ius Sana deyen kitabı 1. tomunun 61. betinden dağı bir dalil keledi. İmam Kasani'nin Bada'ius Sana kitabı Hanafi mazhabında mu'tamad kitap. Eski basmaları var. Eski basmaları var. Жақшы қызмат кылына элек бул китепке. Адамдарга ба мындай болуп, сонун болуп окуганга, сонун болуп мындай сары барак кылып, хадистерин башкаларын чыгарып мындай кылып болуп чыга элек жакшы. Мендеги бар Bada'ius Sana бираз не? Кызмат кылганга муктаж. Кызмат кылыныш керек деген сөз. Окурмандарга кызмат кылыныш керек. Азыр биздин устазыбыз Шейх Саид Багдаш, Аллах Таала өмүрүн узун кылсын, Мадинада чоң ханафи алым, азыр ошону бүтүп калды. Şu жакын арада чыгат иншалла. Ya Allah, bu yıl umrага барып калганда чыгып калса, мен үчүн эң чоң белегишил болот иншалла. Жылга умрага барганда китеп алып келебиз го. Ошону bu yıl калып келишти Аллах насип этсин. Ошол Bada'i Sana'yеттин 1. tomun 61. betinde. Эми ошо бул эски басмасында айтат. Wa inda Abi Hanife ve Muhammed Tahir. Abu Hanifa'nın pikirinde, jana İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'nin pikirinde balıktın kanı tahir, taza deydi, neces emes. Li icma'ul umma ala ibahati tenavulihi ma'a demihi. Ümmet icma' boldu li icma'il ummeti ala ibahati tenavulihi ma'a demihi. Kanı menenle jegenge ümmet birikti bunu. Bardığız ошо менен каны менен эле бышырып жеп атабыз. ولو كان ناجسا لما أبيح أو لو كان نجسا لما أبيح. Эгер нажас боло турган болсо, мына нажас мухаффафа, жеңил нажас деп атпайбы? Андай боло турган болсо, анда эмнеге уруксат берилди? Мубах болуп аны жеп калдык биз дейт. لأنه ليس بدم حقيقة. Al çındap kan emes, ökümde kan emes, sürette gana kan. Bel huwa ma'un telawwana bi lawni dam. Belki al su ele deyip, balıktın içinde kanı su ele deyip, telawwana bi lawni dam. Kandın menekisine boyalıp kalganda ile nese deyip. Dalilin qaran. Emne sebepten her bir meselenin emne sebepten najas bolgon, emne sebepten taza bolgondugunun dalilin izildep çıksın. Emnege degen soruğa жооп болуш керек. Limaza degenge жоопту табыш керек. Кайсы bir ustaz, кайсы bir сабак берүүчү айткан маселесин болот деп айтса, эмнеге болот экендигин айтып бере албаса, bir нерсени болбойт десе, ошону эмнеге болбойт экендигин далилдеп айтып бере албаса, лейсе би алим. Мутаржим. Ошон үчүн сенин
senin sen ekendigin oşondan bilinет. Emnege najas ekendigini aytıp berиш керек. Limada деген суроого жооп болуш керек. Айтат. Эмне себептен каны таза эмнеге? Мүмкүн нажасты. Сен эмне каяктан билип атасың? Ким айтты сага каны нажас эмес экендигин? Ой, машалла. Кана? Ким? Машалла. Мына ошо сизде айтат. Караң. لأن الدموية لا يعيش في الماء. Себеби каны бар нерсе суда жашай албайт дейт. Көрдүңүз? Себебин айтып атат. Каны барбы? Ялла барра кургакта жашаш керек. Суда жашап атабы? Демек ал каны жок. Ал каны аны мындай эле бир ошон үчүн көбүккө балыктарды көрүп атасыңар, прозрачный балык, ичегелери көрүнөт. Муну карасаңыз, кан жок. Илласын көрдүңүзбү? Себебин көрдүңүз? Эмне себептен? Анын балыктын каны таза экендигин себеби суда жашайт таксырым айткан. Атыңыз ким? Кыялбек. Бизде да бир бала, кичинекей бала бар экен. Умар деген келди, келбедиби? Умар. 13 жашта. Келбеди? Менин сабагымдан калбай экен. 13 жашта Умар деген бала бар экен. Менин сабагымдан калбай келет экен. Бүгүн келбептир да. Мен жана YouTube'га чыккан сабактарды, ар бир сабактарды кеминде 6-7ден угуп чыгыптыр. Мен кайсы сөздү айткан болсом, ошолорду кайсы аалымдын сөзү, кайсы китепти айтсак жазат экен, отуруп. Муну аалымда мындай деди, мунун маселеси мындай деди, жазат экен. Эртең менен мектебине барып, келгенден кийин иш ошо экен. Өткөндө акасы менен жолугуп калдым. Анан ушинтип сиз устаз сиздин сабактарыңызды угат деди. Машалла. Мен ойлоп атам да мындай сен 13 жашта дейт. Машалла. Азым ошого чалайынчы, сиз менен сүйлөшсө сүйүнөт дедим. Чалгынсам чалды. Мени көргөзбөй туруп чалды. Чалса саат 12, 11:30 болуп калды. Час уктап аттыр. Чалгандан кийин алдынан чалды. Кандайсың? Жакшысың? Жакшы. Уктап атасың? Уктап. Тур деди. Турду. Мен биякта турам, өзү сүйлөшөт неме менен. Бүгүн кайсы сабакты уктуң десе, Олжо устаздын сабагын уктум дейт. Канча саат окусуң десем, бүгүн 8 эле саат угуп калдым дейт. Я Аллах. Ушул Кыргыздан чыга турган алым ошо болсо керек да. Мен айттым, бул балага полный колдоо көргөзүшүбүз керек иншалла. Иншалла бир неме болсо, алып келип, бүтүндөй колдоо көргөзүп, ага шарт түзүп бериш керек илим алуусуна. Мектебин бүткөнгө чейин мектеби бүтүрүш керек. Анан университетке киремиз, университетке киргизип, бирок илим жолун алууга эмне кылыш керек? Шарт түзүп бериш керек. Адамдар түшүнгөн балдар бар да, маселени түшүнгөн балдар. Жөн эле отурган жок адамдар, а? Мен деле жөн эле сүйлөбөйм. Бир күнү стресске түштүм мен. Доктор айтса күлөт. Молда да стресске түшөбү. Мен дедим, ушу ишмердүүлүгүмдү токтотоюн дедим ушу. Кайчы дедим ушу, менин сөзүмдү ким угуп атат? Мен айтканымды ким түшүнүп атат? Айтсаң эле негатив жазат. Эмне? Андан көрө башка эле иш кылайынчы. Деп ойлонуп отурсам, шайтан пикир берди ошо. Анан ойлонуп отуруп, мүмкүн бир адамга деле менин айтып аткан сөзүм пайдасын тийип аткан болсо, демек ошо менин утугум да. Бир адам менин айтканымды түшүнүп кетсе, мен бул дүйнө акыретте ошо өзүмдүн немеми аткарым деген сөз. Анан кой дедим, кээки адамдар келип атат сабакка. Жанагы баланы уккандан кийин кызык баштайм, сабак берейин деп баштайм, даярданып баштайын деп. Кээде сабакка деле даярданышка жетишпей калабыз да. Ушу я Алла, бисмилла бир карап анан келебиз. Сабакка дагы даярданып бериш керек да, себеби араңарда мындай илимдүү балдар бар экен да. Сен эч ким билбейт деп сүйлөсөң, энен көрөсүң. Мен көрөсүң. Дагы бир хикая эсиме келип кетти. Устазыбыз Шейх Сардар Али Меккеде сабак кылып атып эле токтоду. Отурабыз балдар. Отурат мынтип отурат. Биз деле отурабыз, индебей отурабыз. Анан билесиңер балдар деди. Силерге бир нерсени айтайын деди. Эч качан элдердин астына сабакка чыкканда
мен билемин. Мен болуп калдым. Себеби буну мен канча жыл окуганмын мен. Буну канча сабак бергенмин мен болуп калбадым эми деп сабакка даярданбастан чыкпай калат. Аллах Таала ушундай кылат, силердин сабагыңардын арасында келечекте кандай ушундай адамдар отурат. Ошолордун сенин сабагыңда отургандардын арасында уят болуп калбай калат. Сабагыңарды 1000 билсең дагы даярданып, жаттап, окуп анан кийин. Эми заман ар кандай болот экенде, кээде ошого жетишпей калат экенсиң, ооруп каласың, бир нерсе болосуң. Анан айтты, бир аалымдын эреже немесин, окуясын айтып берди. Бир аалым ошондой болуп калыптыр. Өзү мен деген шайтан болот, а? Анан ошол мен деп айтканда да кээде биз менин китебим менен мен айттым деген сөздөр ал мааниде эмес. Мен деп туруп текеберлик менен айтса, менден башка ким билип калды, мен эми болуп калбадымбы деген ошол дурус эмес. Шайтанды адаштырган ошо. Бир аалым, чоң аалым экен, ошентип анан маселелерди укмуш кылып, сабак берип жаттап укмуш болгон, анан баягы эле сабакта, баягы эле эл, баягы эле нерсе деп чыккан да. Ошон аалым балдар отурган иши жок, жанагы окшогон балдар. Муну киши болсо вообще жаттап иштеген мына болчу. 20 жылдан бери мулазама кылып жүрөт муну Манас таксырым. Чубак ажыны өлтүрүп жомага келди булчу. Кайсыл аалым болсо сабагын алат. Амтип карасаң билмейт бул кишилер. 18 жылдан бери аалымдарды мулазама кылып жүрөт, устаздарды. Ошондой адамдар бар да, айтат бош керексиз. Тиги таксыр ушу болуп калдым го, я Алла эми карайм деп сабак берейин деп ал китептен сабак берген канча жылчы. Келип эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаса жок экен эч нерсе. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деткен жок экен. Келбейт экен, жана укмуш айтып жүргөндө сен жок, келбейт экен. Мен китептерди жааптыр дагы балдар, шакирттер бүгүн үзүр дептир, бүгүн сабак жок дептир. Аллах Таала мени айкап кылды дептир. Мен билем, мен бардыгын окуп койдум дегениме Аллах Таала мени айкап кылды деп, мен тарбиялап атат деп мага. Ушундай жаза берип атат деди. Менде эчтеке жок деди. Бүгүн сабак бере албайм. Канча жылдан бери айтып жүргөн сабагы. Ошон үчүн бул илим деген нерсе, шариат илими, башканы айтпайм. Шариат илими бул рызык Аллах Тааладан келген нерсе. Бул кафирчиктердин, башкалардын ишинде эмес. Мен үй салып атам да, ушу кафил дегенде түн жакшы жаттап атам менчи. Кафирчик жана дуалдар чабагандардыкындай эмес биздин илимибизчи. Ал киши бисмиллахи жок чыкса деле кафилди ордуна кое берет, ал проблема жок ачы. Барып туруп билбей калып, килейди коёмбу же дебейт аларчы. Алар кое берет. Бирок шариат илиминде бисмилла дегенде эчтеке жок болот. Себеби Аллах Тааладан берген нур, илим деген нур, рызкы. Кандай эле бай болуп туруп бүгүн эртең турсаң акчаң жок болуп калган байлар болгондой эле Аллах Таалага шүгүр кылып илимиңе чиренбей, илимиң менен мактанбай, илимиң менен текебирленбесең, Аллах Таала илимиңди узартып берет. Бирок ошонун каршысын кылсаң, Аллах Таала жана рызкын алып коет. Кандай эле байлар кембагал болуп калгандай, аалыммын деп аткандар жахил болуп калышы эч нерсе эмес. Бисмилла дейсиң жок болот. Илим рызкы. Ал рызкын Аллах Таала алып койсо жок болосун. Илим рызкы. Дагы бир нерсе, силерге только хикая айтып берет экенмин. Азыр муну айтып бүтүрүп, ушуну айтып, аны чечмелеп коеюн. Чечмелеп бүтүппүз уже. Устазым Шейх Мухаммад Саид Бухари, экинчи устазым, эң көп хадис илимин окуган устазым. Мен барганда ал кишиге жабышкам, келген кечен ошондон илим алдым. Иорданияга кетишимде да ошол кишиден дуа алып анан кийин кеткем. Хадис илиминен эң көп илим алган ошо устазым. Ижазаларымдын дээрлик 90% ошол устаздан. Хадис илиминде. Анан устаз ооруп, инсульт болуп калды. Инсульт болуп калып, анан жакшы болду, зиярат кылып, устаз сабакты баштайбыз деди. Балдарды чогулттум, келдик, китептерди койдук. Мен китеп окуйт элем. Аякта ошондой
Her bir taliptin özün kitebi var. Oşol okuyup ustaz çeşmeli. Bismillah okudum. Ana men okuyum, ustaz bir жак иштебейт да. Чечмелеп берет. Зорго сүйлөйт өзү. Өзгөндүк түгү. Бирок Маккага барып, Маккада чапкан. Чоң устаздын дагы эң ишенген устазы. Анан токтоп турсам, анам токтоп турат. Анан ибараны узураак окуп койдум окшойт деп. Кайра пайгамбарыбызга Аллах Таала хамд айтып, пайгамбар салават айтып, ибараны кыскараак окудум. Себеби котормочуларда чоң проблема бар да, мен котормочу боло албайм. Көп бир жердечи. Устаздар менен узак сүйлөбөсө башымды унутуп калам да. Анын үчүн жазыш керек ошондо. Ал дагы мен ибараны узураак болсом, эме болуп калды дейм. Китеп карабайт деп отурат да. Кыскараак окудум. Кыскараак окусам дагы токтоп карасам, мени карап күлдү. Эмне болду устаз десем, күлдү дагы. Балдар деди, ижазаңарды жазгыла деди. Ошол күн мен үчүн эң оор күн болду. Ижазаңарды жазгыла деди. Ал ижазаңарды жазгыла деген эмне? Устаздан китепти окуп бүтө бересиң, бир китеп бүттүңбү, экинчи китеп көтө бересиң, тарыхын жазып коесуң, китебиң аркасында мына китепти бүгүн иншалла окуп бүтүрдүм устазга деп жазып коюп кете бересиң. Экинчи китеп алып китепти окуп бүтөсүң, өтүп кете бересиң. 18 жылдан бери, 14 жылдан, 15 жылдан бери окуй бергенбиз да. Окуп жазып китепти кое бергенбиз. Ижазаңарды жазгыла деген устаздын өзүнүн ижазасынын сабат деп коет. Жана кайсыл китептен ижазасы бар, өзүнүн китеби бар. Алар ушундай көп болот, аны таап шакирт жазат ижазаны. Устаздын кайсы устаз окуган, ал кайсы устаздын окуган китептерин карап таап, үстүнө алхамду бисмиллахны айтып, мен паланча түгүнчө ушул балага ижаза бердим деп ушинтип жазып кагазды даярдап анан устазга апарасың. Устаз мынтип карайт дагы, мынеден ката жазыпсың оңдо дейт, же мындай кылат дагы, мындай кылат дагы, сенин ижазаңды түгүнө кол коюп берет да, колуңа берет. Ошентип ижазаңды жазат. Илим алганда жана ижаза алуунун тартиби ушундай болот. Ижазаны талип жазат, шакирт жазат. Ошого кээ бир балдарды көрдүм да, бирөөнүн устазынын астында окуган, бүт китеп бүткөндөн ижазаңды жазып кел десе, жаза албай аткан. Кантип жазам депчи. Изилден жазып кел. Кантип жазам? Жаз, изилде тап. Таба албасаң, ижазаңды жаза албай калып кетесиң дедичи. Устаз кетип калат, болду. Ижазаңарды жазгыла деген сөз, менин мына 14 жылдан бери окуган китептериң бардыгын ижазаларын жазып, тартиптеп алып кел мага кыл, мен кол коюп берейин. Болду, менден илим алып бүттү. Менден неме? Бүтүптүр деди. Сабак берүү немен токтотту деди, болду. Институт алгандан кийин бар мээсиндеги бар нерселердин бардыгын унуттуруптур. Эми ижаза алып кели китептер менен карап, эми кол коюп берейин. Мени каблел ихтилат, мен акыл эсим кирди чыкты болуп калганга чейин мен ижазам алып калгыла. Себеби акылы кирди чыкты болуп калгандан ижазаң дурус болбой калат да. Ижазаң жарабай калат. Кандай эле бир адамдын өлөйүн деп төшөктө жатат, ошонун атында китеп же болбосо немесе үй. Ошо өлө электе кол коюп берсе анан сага өтөбү китеп, неме үй? Өлүп калса жок да, ошондой эле. Анан кийин ошо анан ижазаларды жаздык, анан апардык, текшерип китептерди карап анан кол коюп берди. Айтайын деген маселе, бир мезгилге талактарым тип илимди алып коет. Болду, эчтекен жок каласың. Азыр барбы ошо? Азыр неме комада төшөктө жатат. Дуа кылып атабыз. Ар барган сайын зиярат кылайлы дейт. Балдар эми атабыз азыр адамдарды кабыл албай калды. Да эми карап атабыз, өзүбүз дуа кылып турула деп атат. Ошентип турат, эми Аллах Таалам шифасын берсин, акыретин берсин. Ал киши жаш эле өзү 60-70ке эми жакын чыгып атат. 2 жолу инсульт алгандан кийин ошондой кыйын болуп калат. Эми ошол маселе ушундай. Мындан окшогон алымдар отурат, сабактарды эмне кылып бериш керек? Жакшы кылып бериш керек. Кече Жаллабатка барганыбызда дагы эми ушу менен сабакты ошол жерден 1, 2, 3, 4 эреже окуп эле бүгүн сабагыбыз бүтүптүр. Азыр 7 мүнөт калды, суроо жоопторго токтойбуз. Кече Жаллабатка, Манаска, кечиресиңер, немеге бардык? Семинарга барып, анан Жаллабат областы болду, Манас шаары болду, указ чыкты, ишке кирди. Анан ошол Жаллабат областынын имамдары, хатиптерден
Ханафи мазхаб боюнча сабак кылып бериңиз, ошону кылып отуруп, мени түнкү саат 3-тө тургузуп Ханафи мазхабта маселелерди, Ханафи мазхабтын негиздери ошо сурасаң айтып берем да, түнкү 3-тө 2-де делечи. Элдерге айтып атып, Ханафи мазхабта сахабаларды аныктамасы башкаларга караганда башкачараак. Ханафи мазхабта сахабалардын аныктамасы келбейт да. Ас-сахабату индал ханафия келбейт. 3 калима, 3 сөз. Ас-сахабату ман талат сухбатуху бин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба деген сөз Абу Ханифанын пикиринде пайгамбардын жанында эң көп жүргөндөр, фатвасын ала турган, амалын, коулун, сөзүн жана кылган аракеттери далил жарай турган сахаба ким десе, ман талат сухбатуху бин наби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен көп жүргөндөрдөн алынат. А беркилер сахаба алардан фиилинен, амалынан жана сөздөрүнөн бизге хадис жеткизбесе ошону алабыз, бирок өзүнүн фатваларын ала албайбыз. Себеби кээ сахабалар бар да, пайгамбарыбызды бир көрүп, хажат вазаатка кетип калган болду. Ал пайгамбардын чогуу болгон эмес, пайгамбардын намазын көргөн эмес, пайгамбардын оразасын көргөн эмес, бир же 2 хадис уккан кетти. Сахаба деген мартабага жеткен, бирок андан шарият өкүмдөрү алына албайт. Ханафи мазхабта ман талат сухбатуху бин наби. Пайгамбарыбыз менен сухбасы көп болгон инсан ошо сахаба. Келбейт го, келбейт. Кыргызчасын айттым, чыкканда, эшикке чыккандан кийин айтам, кара. 3 калима келбей калат. Мүмкүн илим айтып аткан сөздөр булар баягы 14 жыл окугандагы топтолгон маалыматтар да муналарчы. Жок да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Аллах таалам ушу текебирден өзү сактасын. Айткан илимдерибизди, айткан маселелерди Аллах таалам жугумдуу кылсын. Аллах таалам ушу акыркы демибиз чыкканга чейин сиздерге окшогон жүрөгү таза инсандарга сабак айтып, ушу минбарда китептин үстүндө өлүштү Аллах насип эткен болсун. Аллах ыраазы болсун.